السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 سے لے کر 73 تک۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت مانگی، یعنی بھائیوں نے کہا کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے اور غلہ بھی پہلے سے زیادہ لائیں گے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کہا لن ارسلہ، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تونی دو تم مجھ کو موثقاً پختہ وعدہ من اللہ، اللہ کے نام کا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کا وعدہ نہ دو، یعنی کہ کیا وعدہ؟ لا تعتوننی، کہ ضرور تم لاؤ گے میرے پاس بھی ہی اس کو، یعنی یہ وعدہ دو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لاؤ گے، پھر میں ساتھ لے کر جانے کی اجازت دوں گا۔ الا مگر ان یحاطہ، یہ کہ گھیر لیا جائے بکم تم کو، یعنی احاطہ کا معنی یعنی کوئی ویسی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی آفت آ جائے جس پر تم قابو نہ پا سکو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ تم بنیامین کو بحفاظت میرے پاس لے کر آؤ گے۔ فلما، پس جب آتوہ، دیا انہوں نے اس کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، موثقہم اپنا وعدہ، کالا تو کہا اللہ تعالیٰ، اعلیٰ اس پر ما نقول جو ہم کہتے ہیں، وکیل کارساز ہے۔ کالا تو کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ اے میرے بیٹو، لا تدخلوا نہ تم داخل ہونا، من بابن واحدن ایک دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا، من ابواب متفرقات علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، یعنی متفرقات کا معنی الگ الگ، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا تاکہ یعنی نظر کے ڈر سے کہا۔ دیکھیے مثال کے طور پر ایک ہی باپ کے 11 بیٹے ہوں، شکل و صورت میں بھی اچھے ہوں، قد و قامت میں بھی، لوگ تو پھر تعجب اور حسد کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وما اغنی، اور نہیں میں کفایت کروں گا، یا پھر وما اغنی، نہیں میں کام آ سکتا، عنکم تمہارے، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہاری کفایت نہیں کر سکتا، یعنی میری یہ تدبیر میری یہ نصیحت کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، یہ اللہ کے حکم سے تمہیں نہیں بچا سکتی، یعنی یہ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نصیحت کی تھی نظر کے ڈر سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان الحکم، نہیں ہے فیصلہ، الا مگر للہ، اللہ کا، یعنی آخر میں فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے۔ علیہ، اسی پر توکل تو میں نے توکل کیا، وعلیہ، اور اسی پر، فلیتوکل المتوکلون، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون بھروسہ کرنے والے۔ ولما، اور جب داخلوا وہ داخل ہوئے، یعنی بائی، من حیث جہاں سے، امرہم حکم دیا تھا ان کو، ابوہم ان کے باپ نے، ما کانا نہیں تھا، یغنی بچا سکتا، عنہم ان کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، یعنی جیسے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے وہ ویسے ہی داخل ہوئے۔ اب آگے فرمایا کہ ان کا یہ حکم، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت ان کو اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتی تھی، الا مگر حاجتاً ایک حاجت تھی، فی نفس یعقوبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاہا جس کو انہوں نے پورا کیا، یعنی یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش آئی تھی یا پھر نظر کے ڈر سے ایک بات آئی تھی جو انہوں نے فوری طور پر کہہ دی، ورنہ اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی جیسا اللہ کا حکم ہوگا، جیسا تقدیر میں لکھا ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم والے تھے، لما اس وجہ سے، علمناہ ہم نے سکھایا اس کو،
यानी इससे मुराद हज़रत यعقوب अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिलाशुबा वो हमारे इल्म देने की वजह से इल्म वाले थे, वलाकिन्ना लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग जो हैं ला यालमून नहीं जानते। वलम्मा और जब दाखलू व दाखिल हुए अला यूसुफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, आवा अलैहि तो जगह दी अपनी तरफ, अखाहू अपने भाई को यानी बिन्यामीन को। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि हर दो को एक एक कमरे में जगह दी, यानी हर दो को एक कमरे में ठहराया गया। आखिर में बिन्यामीन बचे तो उनको एक अलग कमरे में रखा गया। फिर वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर जो जो भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ किया था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वो सारा कुछ बिन्यामीन को बता दिया। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं वल्लम्मा दाखलू जब वो दाखिल हुए अला यूसुफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर, आवा अलैहि तो जगह दी अपनी तरफ, अखाहू अपने भाई को, काला कहा यूसुफ़ ने, इन्नी बेशक अना अखू का मैं तेरा भाई हूँ। फ़ला पस ना तब्ताइस तू गम कर, बिमा उन बातों पर कानू जो थे वो यामलून करते, यानी जो वो करते रहे तो इस पर गमज़दा ना हो। फलम्मा पास जब, या फिर बास कहते हैं यानी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को एक अलग कमरे में इसलिए रखा ताकि वो बिन्यामीन को उस तरकीब के बारे में बता सके जिसकी वजह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोकना था, जिसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले ही बिन्यामीन को बता दिया ताकि बिन्यामीन फिर किसी परेशानी में मुब्तला ना हो, इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहले ही आगाह कर दिया अपनी तरकीब के बारे में। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लम्मा पास जब जहाज़हुम तैयार करवाया उनका, बी जहाज़िहिम सामान, जाला रख दिया सिकायता प्याला फ़ी रहली अखीही अपने भाई के सामान में, यानी जब सामान उनका तैयार करवाया तो बिन्यामीन के सामान में प्याला रखवा दिया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने। सुम्मा फिर अज़ाना पुकारा मुअज़्ज़िनुन एक पुकारने वाले ने, अय्यतुहल ईरू ए काफ़िले वालो, इन्नकुम बेशक तुम लसारिकूना चोर हो, यानी कि फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि काफ़िले वालो तुम चोर हो। कालू कहा उन्होंने यानी भाइयों ने, व अक़बलू अलैहिम और वो मतवज्जे हुए इनकी तरफ, यानी भाई जो थे इनकी तरफ मतवज्जे होकर बोले, माज़ा तफ़कीदून माज़ा क्या, तफ़कीदूना तुम गुम पाते हो। कालू तो कहा उन्होंने, नफ़कीदू हम गुम पाते हैं, सवाल मालिकी सुआ प्याला मालिकी बादशाह का, वलीमन और उसके लिए, जा जो आए भी इसके साथ, यानी जो लाए इस प्याले को, हिमलू बाइन उसके लिए एक ऊँट गल्ला है यानी अनाम के तौर पर, व आना और मैं भी इस बात का ज़ईमुन ज़ामन हूँ, यानी पुकारने वाले ने कहा कि जो इस प्याले को तलाश करेगा, जो इस प्याले को लेकर आएगा उसको एक ऊँट गल्ला दिया जाएगा। ये प्याला जो था ये सोने और चांदी का था, जो कि पानी पीने के अलावा गल्ले को भी नापने के लिए इस्तेमाल होता था। कालू तो कहा उन्होंने यानी भाइयों ने, तल्लाही अल्लाह की कसम, लक़द अलबत्ता तहकीक अलीम तुम जानते हो, माजीना नहीं हम आए, लिनुफ़सिदा ये कि हम फ़साद करें, फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में, यानी भाइयों ने कहा कि हम ज़मीन में फ़साद करने के लिए नहीं आए, यानी हम किसी चोरी की नीयत से नहीं आए। वमा कुन्ना और नहीं हैं हम सारिकीना चोर, यानी भाइयों ने आगे से कहा ना तो हम चोर हैं, ना ही हम चोरी की नीयत से आए हैं और ना ही यहाँ पर कोई फ़साद करने के लिए आए हैं। बाकी हम इसके बारे में हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।